렘넌트 7명은 경험하지 않은 미래를요 앞당겨서 움직였어요. But the seven remnants in the Bible, they took the future that they had not experienced it yet and they brought it ahead. 시간 상관없이 24 하나님의 능력으로 근원을 바꿔버려요. Now, regardless of that time, for 4 hours inside of prayer, we could be able to change the fundamental thing. 근원적인 힘을 얻어라. We have to gain fundamental power. 초등 학문과 육신적인 것 버려야 됩니다. We have to discard our basic principles and these things we 할 discard. 아직도 창세기 3장에 빠져 있는 걸 싹 다 버려야 됩니다. We have to discard all the things that are still inside of Genesis chapter 3. 여러분은 이 시대를 살릴 때 주인의 아들인 주역입니다. You are the main figure, as the son of the owner who to do with world 이걸 evangelization. 붙잡고 We pray. 보좌의 능력을 안다면 우리에게는 불가능한 것이 없습니다. If you know the power of the throne, there is nothing that is impossible for us. 여러분 진짜로 문제 있다면 24 참 능력과 행복의 기도 속으로 들어가세요. If you truly have a problem, may you truly go into this joy and happiness inside of God's the word 24 hours a day. 근원적인 힘을 키우는 망대를 세우라. We have to raise up the partisan to raise up 아시겠습니까? and muster up our fundamental strength. 근원적인 시대 살리는 망대를 세워라. Raise up the partisan to raise up and really restore this fundamental age. 바울이 뭘 가르치는가 하니까 회당에 가서 첫 번째 가르친 게 사도행 17장 1절에서 9절에 그리스도의 유일성 가르친 거예요. Now, the first thing that Paul taught was the uniqueness of Christ in Acts chapter 17, verse 1 through 9. And we see that the book of Acts, Galatians, it all connects together. 여러분 그리스도란 단어는요 성삼위 하나님이 여러분에게 임하게 만드는 굉장한 길입니다. Christ, it is a path for the triune God to come inside of you. He says, I am the way. 그리스도란 단어는 보좌의 능력이 임하는 길이 되는 거예요. Christ becomes a path for the 길입니다, power 길. of the triune God to come upon you. 그리스도란 단어는 과거, 현재, 미래를 완전히 해결하는 길입니다. Christ is the path to completely solve the problems from our past, present, and future. 드디어 흑암 세계 공중 권세 잡은 자를 꺾을 수 있어요. Finally, you can bind the force of darkness, the prince of this air. 여기에서 5가지 오릭이 나오는 It's 겁니다. tremendous. And it's from this point on that we see the 5 authority. 바울이 가진 게 뭡니까? What is it that he possessed? The 정확한 covenant. 언약의 망대를 세워. The accurate covenant partisan. 우리 Easy. 가문과 모든 것에 재앙을 막는 비전 보게 해줘. And allow me to see that binds all the forces of darkness that's working upon my family line and my church. 절대 변하지 않는 영원한 것을 보는 드림 붙잡게 해줘. And help me to hold on to the dream that will not fail eternally, that will never change. 흑암 것에 막는 유니버스의 응답을 하나님의 창조의 형상을 가지고 가라. And with the answer of the universe, with the power, the image of God, we have to take this and go out there into the world. 올해 드론의 파워, This year was 내년에 only power. 이터널리 파워를 부를 겁니다. And then next year, we're going to sing a song called Eternally Power. 이 속에서 보좌의 축복 찾아내라. It is within these things we have to find the blessings of the 망대면 throne. 돼요. That's what we 사도행 must do. 11장 8절입니다. It is Acts chapter 19. 담대히 하나님의 나라에 대해 설명했다. He explained about the 모든 kingdom 겁니다. of God very boldly. That's what we must do. So, 여러분의 학업을 절대 안 무너지는 망대를 세워. inside of your academics, raise up the partisan that will never crumble. 여러분의 That will never 산업을 crumble. 절대 안 무너지는 망대를 세우는 걸 기도해라. And so pray for your business to be built upon a partisan that will never crumble. 여러분의 망대의 내용입니다. Now, this is the content of your partisan. 성삼위 하나님의 능력이 플랫폼이 되도록 준비해라. You have to prepare yourself for God's power, the throne, to become your platform. 이 보좌의 능력이 바수망대가 되도록 누리고 전달해라. Enjoy and really relay for the power of God's throne to become your watchtower. 3시대가 살리는 안테나가 되도록 준비해라. And prepare yourself to become the antenna to save the 3 ages. 그걸로 파수꾼이 되라. You have to become a watchman. 그리고 24기도란 말이야. And then pray 24 hours. on the 그래서 여러분 principles. 앞은 미래도 근원적인 걸 해봐. 예를 들어 산업도 근원적인 축복을 받아요. And so your future, your businesses, you have to receive this fundamental power, 그 this 여러분 fundamental 하나님께로부터 받는 aspects. 거예요. You have to find and receive that from God Himself. 금토일 시대를 열어라. 구원받은 성도의 삶은 간단합니다. 복음 받고 복음 이해하고 기도 응답 받아서 정인되는 게 성도의 삶이 땅의 삶의 모든 것입니다. 하나님께서 우리를 시험하시는 거예요. 축복하시려고 오늘 본문과 같이 복 주고 번성케 하고 번성케 해야 되겠다. 그러면요 그릇을 준비해야 되거든. 문제를 통해서 통과하게 돼요. 황무지를 선택한 거예요. 거기에 하나님 역사 시작되었습니다. 저와 여러분에게 일어나는 모든 문제를 그 눈을 가지고 보시기를 바랍니다. 하나님의 은혜로
렘넌트, 세계 렘넌트 대회 울산타운 집회를 은혜 가운데 잘 마무리했습니다. 하나님이 언약을 제대로 붙들어야 돼요. 시대 속에 우리가 언약의 흐름 속에 있느냐, 흐름 밖에 있느냐. 이 시대의 현장의 문제, 재앙을 보면서 하나님은 뭘 하길 원하시느냐. 그러면 나는 뭘 해야 되겠냐. 인생을 24를 가지고 어떻게 살아야 되겠냐. 하나님의 능력을 가지고 하나님의 형상대로 그 형상을 회복한 하나님의 자녀가 하나님의 망대를 세워서 사단의 망대를 꺾어버려야 돼요. 그 응답을 매일 이루어가는 거예요. 저와 여러분이 건축과 영적 건축을 하는 것은 시대의 방주를 짓는 운동입니다. 방주 안에 들어가면 살아요. 이 정확한 언약을 붙들어라. 그리고는 영적 서밋의 응답을 누리는 것이다. 이제는 미리 누리는 것이다. 이것을 이룰 수 있는 복음문화센터, 구원과 세계 정복의 축복을 누리는 것이다. 복음문화센터를 누리기 위한 가장 기본, 복음 준비하는 거예요. 그래서 첫 번째 했던 게 영전 메시지예요. 우리는 답을 가지고 답을 전달하는 증인이 되어야 돼요. 종교를 가지고는 사단을 이길 수 없고 세상을 이길 수 없습니다. 그래서 이 힘을 가지고 사단, 대적 싸워야 돼요. 여러 현장 속에 오는 갈등 어떻게 할 것이냐. 복음의 능력 가지고 도전해라. 오늘은 이 모든 것 속에 누리는 응답 기도입니다. 이게 하나님께서 이 시대 전도자를 통해서 우리에게 주신 성경적인 전도의 방향입니다. 여기에 대한 증인, 이걸 통해서 그릇 준비한 저와 여러분에게 오늘 말씀과 같이 하나님의 축복, 하나님의 증거, 번성케 하는 응답 올 수밖에 없어요. 여기에 이번 토요일 날 밴드 콘테스트를, 교회는 사회에 문화적인 사명이 있습니다. 아름다운 문화를 만들어가야 될 그런 사명이 있습니다. 대로를 수축해라. 문화를 뺏겨버리면 후대 뺏겨버려요. 그래서 문화를 시작했다. 누가 그 문화를 할 것이냐, 이게 중요한 겁니다. 슬기로운 신앙생활을 시작했어요. 요번에 그 열매들을 많이 보게 될 겁니다. 렘넌트들이 취미생활 달란트까지도 교회 바운더리 안에서, 복음의 바운더리 안에서 해라. 그걸 가지고 믿음과 실력을 키워라. 복음과 전문성을 준비해라. 그리고는 세상을 정복하는 거다. 복음 문화에 대한 개념부터 딱 바르게 정리할 수 있도록 이렇게 준비해야 됩니다. 희노애락을 하나님 만들었어요. 거기다가 모든 악기, 도레미파솔라시도 음계 비롯하여 모든 거 하나님이 창조하신 거예요. 문제는 이걸 뺏겨버렸어요. 전문성, 궁극적으로 하나님을 찬양. 소년 다윗이 막 기가 막히게 악기를 다룬 거예요. 그런데 이게 영적으로 딱 복음 충만하단 말이에요. 사울에게 붙었던 악신이 따라간 거예요. 찬양 속에요, 많은 치유의 역사가 일어나는 거예요. 흑암이 무너지는 증거가 일어나는 거예요. 믿음과 기능을 겸비해야 돼요. 다윗의 찬양처럼 울산의 찬양 문화가 제대로 일어나서 강하게 하나님의 나라가 임하도록 내 아들과 딸들이 몰려올 것이다. 그 증거가 일어날 줄로 확신합니다. 오늘 금토일 시대의 기본은 기도에 관한 건데, 기도는 영적인 과학이다. 정확하게 응답된다. 날마다 성삼위 하나님을 만날 수 있다. 기도의 응답에 대한 약속이 성경에 가장 많이 기록되어 있어요. 분명한 영적 사실, 기도할 때 어떤 일이 일어나느냐, 성삼위 하나님의 성령께서 역사하신다. 기도하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 천군 천사가 동원되어서 활동을 했어요. 불신앙이 무너졌어요. 강자의 세력이 꺾이는 거예요. 기도할 때마다 하나님이 우리에게 답을 주시는 거예요. 어떻게 기도할 것이냐, 기도 제목을 찾아요. 하나님의 뜻, 마음과 생각 속에 확실히 평안이 딱 찾아오면 끝. 제목을 정하고, 장소를 정하고, 시간을 정하고, 구상구 기도운동. 기도의 사람들과 함께 원네스, 저와 여러분이 결단하면 됩니다. 하나님과의 소통, 하나님과 통해야 된다. 첫 번째가 건축. 여기에 나는 어떻게 헌신할 것인가, 전체가 동참해야 되겠구나. 그래서 캠페인, 커피 한 잔. 우리가 하나님을 생각하고 건축을 하는데 커피 한 잔을 아껴서 못한다, 기본이 안 된 거지. 동참해요. 하나님의 역사 언제 시작됐냐, 여호수아 3장 14절 중직자들이 믿음 가지고 참여하고 솔선수범 복음 보이는 것이다. 전 성도는 그 중직자 그럼을 따라서 같이 헌신하고 가는 거다. 그래서 200망대를 향하여, 중요한 것은 내역입니다. 영적인 건축. 하나님이 원하시는 7가지 망대를 세우는 교회. 복음운동 행복은 237 치유 서밋의 응답을 누리는 교회입니다. 3가지 뜰이 있는 교회, 그것을 할 수 있는 금토일 시대를 여는 교회 모델.
교회는 영적으로 많은 사람들이 올 수밖에 없는 플랫폼이 준비되어야 됩니다. 파수망대에 빛을 비춰야 돼요. 전도와 선교의 중요한 안테나 역할을 해야 돼요. 이들에게 심었던 중요한 사명 그대로 건축과 영적 건축이 저와 여러분의 모든 삶의 인생의 목표와 방향이 딱 되었어요. 이제는 커피 한 잔 가장 기본적인 것부터 삶의 규모가 준비되기 때문에 이게요 영적 유산이 되어서 우리 후대들에게 바른 언약이 전달되기 시작합니다. 영육 간에 많은 유익이 있게 되어 있습니다. 거기에 계산하지 말고 한번 해보세요. 그걸 놓고 이제 모두가 동참하는 건축, 영적 건축의 시작. 그거 하도록 하나님이 우리에게 시간표를 주신 거예요. 거기에 금토일 시대의 주역으로 갈 수밖에 없는 중요한 내용들을 하나님이 인도해 가실 겁니다. 여러분 임마누엘 울산교회에 계신 걸 축하하고 축복합니다. 하나님이 우리나라가 또 세계복음화를 지금 시도하고 있는데요. 그 영적인 축복은 알 수가 없지요. 불신자는 모르는 겁니다. 虽然也有很多政界的人是科学家、企业家的贡献，但是神为了让我们国家做世界福音化，大大高速的祝福了我们国家。所以这属灵的部分，特别是很多不信者，他们不知道这祝福。 그래서 여러분들이 지금 다민족들 와 있지 않습니까? 정말 저 사람들 위해서요. 기도해야 돼요. 所以现在有来到这里的多民族，对吧？各位真的要为他们来祷告。 브리스가 부부와 바울의 만남은 완전히 세계복음하는 두 나라의 만남이요. 百基拉夫妇与保罗的相遇，真的是做世界福音化的两个国家的相见。 이제는 우리 렘넌트들이 일어나서 본격적으로 언어 공부하면서요. 각 나라들 렘넌트들을 미리 불러서 이제 렘들을 해야 돼요. 现在我们的 remnant 们真的要起来提前学习其他国家的语言，并且要把其他国家 remnant 提前叫过来做，就 remnant 大。 여러분이 정말 그 가치를 안다면 오늘 예배 드리면서요. 如果各位今天真的知道这个价值的话，今天做礼拜的时候， 한 단어는 딱 붙잡아야 돼요. 一定要牢牢持定住一个单词。 가치 있다면 내일 여러분들이 이거를 기도수첩 빛난에 딱 기록해 놓으세요. 如果知道这个价值的话，明天把这些记录在祷告手册的空白处。为什么来听 하나님의 神的话语吗？ 말씀이 지금 이 시대의 흐름과 이런 거를 목사의 설교를 듣거나 메시지된 여러분 교회 목사님의 설교를 듣는 게 아닙니다. 하나님의 말씀의 흐름을 정확하게 봐야 될 거 아니에요. 现在贵重的神的话语的流向，我们大家不是听各位牧师的讲道，而是说在那个当中要看到神的贵重的流向，对不对？ 시대가 보이는데도 눈을 못 떼요. 我们应该看到时代，但是没有打开这个眼。 초대교회는 표시 하나 없이 산업인들이 일어났어요. 전 세계자를 부르고 보내고 다 한 거예요. 못 말리는 거예요. 所以要像初代教会一样，不露痕迹的产业人士都起来了，把各个国家的人叫过来，再派送出去，真的无人能阻挡。 우리가 내년에는 그 누구도 못하는 렘대를 해야 돼요. 所以明年我们要做无人可以阻挡的、无人能够驾驭的 지금부터 우리 14개 나라 인재들부터 연결해야 돼요. 이 어떤 인재들이 진짜 은혜 받으러 올 건가? 그 소통을 시작해야 돼요. 所以现在起要跟太阳州的14个国家的人才连接起来，要怎样的人才过来，要蒙受怎样的恩典。现在 우리가 지금 전 세계 237 나라의 렘넌트와 어떻게 소통할 것이냐가 중요해요. 所以我们真的要心对心的沟通。现在我们怎么跟237的国家remnant 沟通太重要了。 왜 우리가 성전을 건축해야 되느냐? 其实并不难，只要我们的 remnant 们起来了就行。所以我们为什么要建筑圣殿呢？ 무엇을 가지고 세 가지 뜰을 만들어야 되느냐? 要拿着什么来建造3个院呢？ 성전 짓는 이유는 하나님이 가장 원하시는 게 뭐냐? 建造圣殿的理由，首先是神最心愿的是什么呢？ 예배 하나로 모든 인생 문제 해결할 수 있는 답을 예배를 찾아야 돼. 그게 첫째 예배당입니다. 这是什么呢？通过一个礼拜，要在里面当中找出所有的答案。所以这个礼拜第一个，首先要有礼拜堂，在礼拜堂里面举行这样的礼拜。 세 가지 뜰이 있는 성전 지어라. 要建筑有3个院的圣殿。 예배로 모든 것 해결할 수 있는 성전이 필요합니다. 我们需要用一个礼拜解决一切的这样的圣殿。 237 나라가 와서 치유받고 썸이 될 수 있는 24, 25 영원이라는 시스템이 있어야 된다고 말이요. 各位，你们也知道，237国家的人过来得志成为顶峰，需要这样24、25永恒的系统。 더 중요한 거는 성전에 와서 예배하다가 얻어야 될 힘이 뭡니까? 更重要的是，来到圣殿做礼拜，然后要得到是什么？力量在哪里呢？ 성삼위 하나님의 임재하시는 역사를 가장 누릴 수 있는 게 성전이고 예배입니다. 圣三位一体神临在的这个作为，我最能够享受的就是圣殿，就是礼拜。 이 보좌의 능력을 누릴 수 있는 예배와
그 성전이 필요한 거예요. 需要能够享受这宝座能力的礼拜及圣殿。 여러분이 여기에서 삶 시대를 살리는 응답을 반드시 누려야 됩니다. 各位一定要再次享受能够救活3时代的应允。 공중 권세를 빼앗겨 버렸어요. 我们为什么用 universe 宇宙这个 공중 单 권세 词呢？ 잡은 자 에베소 2장이 사탄입니다. 거기에 다 잡혀버린 거예요. 空中权柄都被夺去了。以弗所说2章2节，空中掌权者的首领这是撒旦，已经全被夺。是什么呢？ 위에서 내리는 그 권세와 힘입니다. 从上头赐下来的权柄与这样的力量，这不是简单的力量， 이 성전에 숨은 영향이 있습니다. 并且这个圣殿有隐藏的、肉眼看不见的影响力， 전 세계로 퍼지고 있는 우상 문화, 扩散到全世界的偶像文化， 허감 문화, 扩散到全世界的黑暗文化。 전 세계로 퍼지고 있는 재앙 문화, 如果到此就结束也就罢了，但是扩散到全世界的灾殃文化， 일천망대를 세워라. 要在这里建造起1000座望楼。 일천망대를 세워야 5천 종족을 사로잡을 수 있어요. 各位至少铸造起1000座望楼，才能够去进入5000族群。 내 안에 망대를 세우는 파수꾼, 在我里面铸造起望楼的守望者， 우리 교회 안에 망대를 세운 파수꾼입니다. 然后在我们教会里面铸造起望楼的守望者。 여러분의 학업, 여러분의 산업, 여러분의 업에 망대를 세운 파수꾼이에요. 终于变成了在各位的学业、事业、产业上铸造起望楼的守望者。 이 简单， 응답을 영원히 지속하려면 어떻게 해야 됩니까? 这个音乐要永远持续下去，该怎么做呢？ 사랑, 희락, 화평. 仁爱、喜乐、和 영원히 平、 지속. 오래 참음, 자비, 양선. 忍耐、恩慈、良善。 마지막에는요, 충성, 온유, 절제. 最后是信实、温柔、节制。 여러분들이 이 축복을 지금부터 이제는 기도로 시작하세요. 各位，这个祝福现在起用祷告来开始吧。 24, 25 영원. 24、25，永恒。 그런적인 응답을 누린 사람들은요, 어려움 와도 아무렇지도 않아요. 享受根源 답 性 갖고 있으니까. 因缘的人有什么？我过来之后，他也是波涛不惊。为什么？因为他已经有了根源性， 완전히 성취되는 능력 속으로 들어가는 겁니다. 也就是说是完完全全成就的能力， 전달하는 능력을 갖추라. 要拥有去传递的能力。 여러분 일평생에 237 나라 5천 종족 살리는 1천망대를 세우고 가라. 各位，你们一辈子真的要建造起去救活237、5000族群的望楼，1000望楼再走吧。 초등학문에서 벗어나야 24 하나님의 능력으로 나의 근원을 바꾸고 근원적인 힘을 얻고 시대 살릴 24, 25 영원의 하나님의 망대를 세우게 하심을 감사드립니다. 그리스도의 유일성과 그 길을 알고 오력의 응답을 누리게 하옵소서. 예배와 기도의 비밀 붙잡고 CBDIP의 망대를 세우게 하옵소서. 담대히 하나님의 나라의 비밀 가지고 성삼위 하나님의 능력의 플랫폼, 보좌 능력의 파수망대, 3시대 살리는 안테나를 준비하는 파수꾼 되게 하옵소서. 철든 랩넌트로 파수꾼의 능력을 가지고 근원적인 절대 망대 세우게 하옵소서. 금토일 시대 기본 준비. 시대를 살리는 증인으로 부르신 하나님께 감사드립니다. 문제와 시험을 통해서 그릇을 준비하고 CBDIP 이 언약을 제대로 붙잡게 하옵소서. 시대의 방주와 영적 서밋의 망대를 세우는 건축과 영적 건축이 되게 하시고 이것을 이룰 복음문화센터가 세워지게 하옵소서. 복음의 정확한 답을 가지고 전달하며 이번 정교인 수련회를 통하여 빛의 문화를 만들게 하옵소서. 복음 문화로 대로를 수축하고 랩넌트들이 믿음과 실력을 키우며 불신자도 다른 힘을 느낄 수 있는 수련회가 되게 하옵소서. 영적인 과학인 기도를 제대로 알게 하시고
전 성도가 건축과 영적 건축에 동참하여 하나님의 역사를 확인하게 하옵소서. 성령의 열매. 하나님이 원하시는 것을 하는 성전, 힘을 얻는 성전. 우상, 흑암, 재앙문화막을 망대 있는 성전을 짓는 파수꾼 되게 하심을 감사드립니다. 하나님을 향해 사랑, 영혼 사랑, 희락, 하나님의 능력, 화평, 하나님의 절대 주권의 열매를 누리게 하옵소서. 사람을 향해 오래 참음, 하나님의 은혜, 자비, 하나님의 용서, 양선, 하나님의 경륜의 열매를 누리게 하옵소서. 자신을 향해 충성, 언약의 여정, 온유, 세 가지 뜰, 절제, 237, 치유, 서밋의 열매를 누리게 하옵소서. 기도로 시작하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.